प्रियात्मन अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज की जय। मुनि समाजर अमृतवाणी को मु स्वागत करुछि। आज भाई हरिकृष्ण मुनि आम सहित अछंती। भाई जय जी। जय जी जय जी। आमे मझिरे मझिरे ये सब कार्यक्रम तो चलैछे, लोक मानकर भल इफेक्ट आसुची, लोक माने कहउछन्ते या चालू रहू। मुनि समाज को छाड़िले मध्य बाहर समाज मध्य एते उपकृत होउछन्ते बोली ताहा मतामत आसुची। एणुक आज आम गोटे प्रसंग रखा जे आमिष आ निरामिष, भेज आ नॉन भेज संसार में बंचाक हेले खाद्य भी आवश्यक अच्छी। मुख्यतः दुई प्रकार खाद्य को लोक मैंने कहते जे पियाज रसुण खाइबानी कि तरकारी बिना पियाज रसुण होती, ये सब द्वंद्व टिके मनीष पाखे अच्छी। कौन भी लोक हो एज अनुसार हो कि रोगी हेले जहाँ आवश्यकता होता है डाक्तर कहता है से विषय हो टे पुंखानुपुंख मान आप क्लीयर करके आमर मुनि समाज रे अमृतवाणी रे टिके आलोचना करने को मुझे आपन को अनुरोध करुछि। आपन टिके से विषय कहतु। धन्यवाद। तो मनीष बंचापी खाद्य आवश्यकता अच्छी। तो जो समाज रे से हेतु कारण संसार रे शरीर को रक्षा हेले आपनकर खाद्यर आवश्यकता अच्छी। से खाद्य को तीन भाग रे विभक्त करा जाए, राजसिक, तामसिक और सात्विक। जदि आपण तामसिक आहार करी सात्विक गुण संपन्न हवा को जीवे ताहा कस्मिन काले संभव ही नुहे, केबे भी ही परियोनी। कहीं जे खाद्यर प्रकार भेद कर दिया है पूर्व। किए कौन करुची न करुची सेटा तो अलगा कथा, किंतु आमे देखिबा जे प्रकृत रे जो जेतिकी प्राणी रहिले संसार भितरे जीव सेमानक भितरे अनेक तृणभोजी अछंती बा निरामिषासी अछंती एवं आमिषासी भी किछि अछंती। आमे तार गोटे प्रकार भेद जोटा कि शास्त्र सम्मत वैदिक जो वैदिक सम्मत कथाटी को हमें आज उपस्थापन करिउ, जहा उपादेय बोली मने होछि। देखंतु आमे आगे सर्वप्रथम देखिबा जे मनीष मानक भितर गोटे प्रकार धार्मिक भावना अच्छी, जो भावना पाई से सोमवार रे खाइबनी, मंगलवार रे खाइबो, आउ गुरुवार रे खाइबनी, शुक्रवार रे खाइबो। ए प्रकार भावना जो मान भितर अच्छी, तो से माने निज को प्रश्न पचारिबा उचित जे प्रकृत रे जे एई बार रे कौन असुविधा होची, सेई बार रे कौन सुविधा होची। कने ए सब जो मान्यता अच्छी से माने से ताको जानिथिबे। आमे अधिक किछि कहिबुनी ता बाबद रे, किंतु आमे चिंता करिबा जे वैदिक जोटा कि वैज्ञानिक कारण दृष्टि आमे कौन खाइबा उचित, मनीष कौन खाइबा उचित, अन्य जीव कथा छाड़। तेणु जदि आमे विचार को नबा जे वैज्ञानिक कारण दृष्टि देखो, अब्दुल कलाम जीवन सारा आमिष खाऊ नथिले, महात्मा गांधी जीवन सारा आमिष खाऊ नथिले। से माने कोन ताको भितर कोन सृजनशीलता नथिला, ताको भितर कोन ये बढ़ी नथिला। अनेक लोक अछंती निरामिषासी। उत्तर प्रदेश गले आपण देखिबे सेठी माने टोटल लोक आमिष खाते नहीं, अधिकांश लोक से माने कोन बंचु नाते, सेटा कथा न। तो सेटा कथा इंद्रिय लालसा ताको आमे अधिक तर्जमा करिवनी, किंतु आमे प्रकार भेद करिबा जे वैज्ञानिक कारण दृष्टि जहा शास्त्र सम्मत कौन अछि। तो देखो आमिष खाया पई को माने योग्य। सर्वप्रथम कारण होचे जो माने जन्म होबार 7 दिन पर आखि खोले से माने आमिष खाइबे। जो मानकर जन्म होबा सहित आखि खोली जाए से माने आमिष खाइ परिबे नहीं। तार कारण होची देखंतु जेतिकी हिंस्र जंतु से मानकर सबु आमिषासी जेतिकी से मानकर 7 दिन पर आखि खोले। सिंह, बाघ,
ବିରାଡ଼ି କୁକୁର ଯେତିକି ସବୁ ରହିଲେ ମଣିଷ ତ ଜନ୍ମ ହବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଖି ଖୋଲିବ। ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ ଯିବିନି। ତ ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କାରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଜିଭ ଦ୍ୱାରା ପାଣି ପିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଆମିଷ ଖାଇପାରିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଆମେ ପାଣିକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପିଉଛୁ ଯାହାକି ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗୀ ସୁଭାଷ ମୁନି କହୁଥିଲେ ଯେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଖାଦ୍ୟକୁ ପିଇ ଦିଅ ଆଉ ପାଣିକୁ ଚୋବେଇକିରି ଖାଅ। ଅର୍ଥ ପାଣିକୁ ଆମ ପାଟିରେ କିଛି ସମୟ ବୁଲେଇ ଢୋକେ ଢୋକେ ପିଇବା ଦରକାର। ହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଆମ ପାଟିରୁ ଝରୁଥିବା ଟାୟୋଲିନ୍ ସେ ପାଣିରେ ମିଶିକିରି ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାକସ୍ଥଳୀ ଭିତରକୁ ଯିବ ତାହା ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଭାଗ ହବ ରେନିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ ପେପ୍ସିନ୍। କାରଣ ପେପ୍ସିନ୍ ଅଭାବରୁ ଡାଇଜେସନ୍ କ୍ରିୟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଣି ନେବା କଥା ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷଣ। ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ନା ଯୋଉମାନଙ୍କର ନାଖୁନ ଥିବ, ନାଖୁନ ଅର୍ଥ ନଖ, ମୁନିଆ ନଖ ଥିବ ତ ସେମାନେ ଆମିଷ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ କିଏ ଖାଇପାରିବେ ନା ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରନାଳୀ ଛୋଟ ସେମାନେ ଆମିଷ ଖାଇପାରିବେ। ଅନ୍ତରନାଳୀ ଆମର ଅନ୍ତରନାଳୀ ବହୁତ ବଡ଼, କାରଣ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରନାଳୀ ଛୋଟ ସେମାନେ ପଚା ମଢ଼କୁ ଖାଇ ହଜମ କରିଦେବେ। ଆମେ ଗତକାଲିକାର ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଆଜି ଖାଇବୁ ତାହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ଧରିଯିବୁ। ତେଣୁ ଆମ ଅନ୍ତରନାଳୀ ବଡ଼। ଚତୁର୍ଥ କାରଣ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଟିରୁ ଆଲକାଲାଇନ୍ ଝରେ ସେମାନେ ଆମିଷ ଖାଇପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ପାଥୋଲୋଜି ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଲେଖା ହେଉଛି ରିଆକ୍ସନ୍। ଆମ ପାଟିରୁ ଏସିଡ୍ ଝରୁଛି, ଆଲକାଲାଇନ୍ ଝରୁନି। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଟିରୁ ଆଲକାଲାଇନ୍ ଝରିବ ସେମାନେ ଆମିଷ ଖାଇପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ। ଆଚ୍ଛା, ଆଲକାଲାଇନ୍ ଟା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ପାଟିରୁ ବି ବେଳେ ବେଳେ କାହାର ବାହାରେ କି? ଆଲକାଲାଇନ୍ ନା, ପଶ୍ଚିମ କାଳେ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଟାୟୋଲିନ୍ ସହିତ ଏସିଡ୍ଟା ଆଜ୍ଞା ଆଲକାଲାଇନ୍ କାହିଁକି ହବ? ଆଲକାଲାଇନ୍ ଯୋଉଟାକ ବ୍ଲଡ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ ସେଟା ଆଲକାଲାଇନ୍ ହବ। ନାଇଁ, ସେଟା ଡାଉଟ୍ ହେଲା ତ ପଚାରିଦେଲି ଟିକେ। ବ୍ଲଡ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ୟୁରିନ୍ ରେ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ଲଡ୍ ପାସ୍ ହେଇବ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବୁ ପାଥୋଲୋଜିରେ ରିଆକ୍ସନ୍ ସେଟା ଆଲକାଲାଇନ୍ ଲେଖିବୁ, କାରଣ ତାର ବ୍ଲଡ୍ ପାସ୍ କରୁଛି ୟୁରିନ୍ ରେ। ବ୍ଲଡ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ ସେଟା ଆଲକାଲାଇନ୍ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଇଏ ପଞ୍ଚମରେ ଯେ ଯୋଉମାନେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ସେମାନେ ଆମିଷ ଖାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇନ୍ ଯଦି ଚାଲିଯିବ, ଆପଣ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ, ମୁଁ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବି, ଧକ୍କା ହେଇଯିବ, ଆମକୁ ଦେଖାଯିବନି। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ସେମାନେ ରାତିରେ ଶିକାର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମିଷ ଖାଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଷଷ୍ଠ କାରଣ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ତ ଦେଖିପାରନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି। ଆଉ ଶେଷରେ ହେଉଛି ତ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଯେ କେନାଇନ୍ ଟିଥ୍ ଥିବ, ଆଗକୁ ଯୋଉ ଦିଟା ଦାନ୍ତ ବାହାରି ଥାଏ ନା, କେନାଇନ୍ ଟିଥ୍ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଥିବ ସେମାନେ ଆମିଷ ଖାଇପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଧାତା ବା ପ୍ରକୃତି ସେଇ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ବିଧାତା ବା ପ୍ରକୃତି ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସିଝେଇକି ମସଲାକୁ ଦେଇକିରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାକୁ ଜାରିକିରି ଖାଉଛୁ। କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ, କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ଆପଣ ମାନେ ଯେ ଆମିଷ ଯଦି ନ ଖାଇବା ମେଗା ଫ୍ୟାଟି 3 ଏସିଡ୍ କୋଉଠୁ ପାଇବା? ଆଜ୍ଞା, ପାଇବେ। ବିଧାତା ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପେଶୁ କିଛି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପେଶୀ ଯୋଉଟା ପେଶୀ ଖସାଠୁ ଟିକେ ବଡ଼, ଆଉ ତାକୁ ଆଣିକି ଭାଜିକିରି ଦୈନନ୍ଦିନ ପୋଷେ ଖାଆନ୍ତୁ। ମେଗା ଫ୍ୟାଟି 3 ଏସିଡ୍ ଭରପୁର ଅଛି ତା ଭିତରେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନତାବଶତଃ ଆମେ ଗତି କରୁଥିବାରୁ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ କାଜୁଟେ ଖାଇବେ, କିସମିସ୍ ଖାଇବେ, ପିସ୍ତା ଖାଇବେ, ଆଲମଣ୍ଡ ଖାଇବେ, ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତି ଦତ୍ତ ଜିନିଷ? ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ ବା
ଆପଣ ଯଦି ଯେ ସାତ୍ବିକତାର ସାଧନ କରିବାକୁ ଯିବେ ବା ସାତ୍ବିକ ହବା ପାଇଁ ଯିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ହବ ନା ଏ ଯୋଉ ଆହାର ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଆହାରର ଯୋଉ ସାମାନ୍ୟ ଚେତନ ଆଉ ବିଶେଷ ଚେତନ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ କାଟିଲେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ବ୍ଲଡ ବା ରକ୍ତ ବାହାରେ। ତେଣୁ ଯାହାକୁ କାଟିଲେ ରକ୍ତ ବାହାରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ମାନିବେ ନ ମାନିବେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନ କରିବେ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବା ଯୋଉ ସାଧକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟାକୁ ଜାଣିଥିବେ ସେ କରେ। ଯୋଉ ଶିବମୁନି ଥିଲେ ସେ ନିରାମିଷାଶୀ ଥିଲେ। ଯେତିକି ବଡ ବଡ ସାଧକ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ନିରାମିଷାଶୀ। ତେଣୁ ଆପଣ ଖାଇବେ କି ନ ଖାଇବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ବିବେକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଆଉ କିଛି ବିଶେଷ କହିପାରିବିନି। ଏତିକି କହିବି ଯଦି ଆପଣ ସାତ୍ବିକତା ଆଡ଼କୁ ଯିବେ ଆପଣ ଶାକାହାରୀ ହେବା ବହୁତ ଭଲ। ସପ୍ରେମ ଜୟଜୀବ ଜୟଜୀବ ଜୟଜୀବ। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ। ଆମେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଟ୍ରୁଥ ଯାହା ସତ୍ୟ। ୟା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ଆଲୋଚନା ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯାହାକୁ ଯୋଉଟା ଚିନ୍ତା ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ସେଇଟା କରୁ। ଯେମିତିଆ କର୍ମ ସେମିତିଆ ଫଳ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଆଲୋଚନାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁନୁ ନାଇଁ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି କହୁନୁ। ସତ୍ୟଟା ଖାଲି କୁହାହଉଛି ଆଉ। ସତ୍ୟଟା ଉପସ୍ଥାପନ କଲୁ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଯାହା ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ସେ ଆସି କରିବେ। ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ବିବେକ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଉପଯୁକ୍ତ ଟପିକ ବୋଲି ଭାବିକି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଲୁ। ତେଣୁକରି ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଆଜି ଆମକୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ବୁଝେଇଥିବାରୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏଠି ରଖିବା। ସପ୍ରେମ ଜୟଜୀବ 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 ଜୟଜୀବ।